तुम आई लव मोहम्मद कहने पर केस कर सकते हो। आओ हम पुकार 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 कर बार बार कहेंगे आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। पाक नबी के साथ अपनी जंग थी और जंग है, जंग थी और आई लव मोहम्मद का साइन बोर्ड लगाने पर यूपी के अंदर 25 मुसलमान नौजवान लड़कों को पर FIR दर्ज कर दी गई है। यानी अब तुम चाहते हो कि हम अपने नबी से भी मोहब्बत ना करें, तो कान खोल कर सुन लो मेरी ये बातें। हमारे जिस्म के खून का हर कतरा भी मोहम्मद का है, हमारे जिस्म की खाल गोश्त का हर लोतड़ा भी मोहम्मद का है। हमारे वालिदैन कुर्बान हमारे नबी पर। जमीन और आसमान एक हो सकते हैं, लेकिन हमारे दिलों से हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कोई नहीं निकाल सकता। मैं बड़े शौक से कहता हूँ, बड़ी शान बड़ी मोहब्बत से कहता हूँ कि आई लव हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेरे मुसलमान भाइयों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाना आई लव हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिंदुस्तान का मुसलमान न कल डरा था, न हम आज डरेंगे, न रहती दुनिया तक हम डरने वाले हैं। तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, बाबरकत है रब्बुल आलमीन। और सिर्फ तारिक जमील को बनाया, असलम अकरम उमर ज़ैनब आयशा को बनाया, तो अल्लाह कहता है फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। क्या खूबसूरत है बनाने वाला अल्लाह। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनी। तुम सब फकीर हो, अल्लाह गनी है। फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो। ला तफिर्रू इला दुनिया, दुनिया की दौड़ न लगाओ, दुनिया की दौड़ न लगाओ। मैंने तुझे अपने लिए पैदा किया है, गुनाहों में न चले जाना, जुल्म सितम में न चले जाना, जिना शराब में न चले जाना, शिर्क बुत परस्ती में न चले जाना। मुझे याद रखना। वतकफ़्फ़लतु बिरिज़्क़िक, मैं तेरा जिम्मा ले चुका हूं, तुम्हें खिलाऊंगा। इंसान का सबसे पहला इल्म ये है कि वो जाने कि मुझे किसने पैदा किया। मन खलक़नी, मेरा कौन खालिक है, मुझे क्यों पैदा किया। लिमा खलक़नी, क्या चाहता है। मा युरीदु मिन्नी, मुझसे क्या चाहता है। मुझे मौत क्यों आती है। मन युमीतुनी, मन यक़्दी अलैया, कौन मेरे ऊपर मौत का फैसला करता है। ये सबसे पहला इल्म है कि ये जानो। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ लफ्ज़ फ़ा है, वाओ नहीं, सुम्मा नहीं, फ़ा। फ़अलम, फ़ा लिल फ़ौर। फ़ा का मतलब है सबसे पहले जानो कि अल्लाह कौन है। तुम सारे यहाँ के लोग नहीं हो, तुम्हारे बड़े आए यहाँ पैसा बनाएं, रोटी कमाएं, रोजी कमाएं, तो वो उसी के पीछे दौड़े, हम भी उसी के पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन पहला इल्म है कि मेरा बनाने वाला कौन है। और ये साइंस जवाब नहीं देती, इसका जवाब हमारे नबी ने दिया अल्लाह की किताब से कि हुवल्लज़ी खलक़कुम, तुम्हें अल्लाह ने बनाया। कहाँ से। मिन नुत्फ़तिन, एक पानी के कतरे से, फिर सुम्मा मिन अलक़तिन, फिर एक लोथड़े से, फिर फ़ख़लक़नल अलक़त मुद्ग़ा, फिर उसे गोश्त बनाया। फिर क्या किया। फ़ख़लक़नल मुद्ग़त इज़ामा, फिर उसमें हड्डियाँ डाली। फिर क्या किया। फ़कसौनल इज़ाम लहमा, हड्डियों के ऊपर फिर हमने अल्लाह ताला ने ये सारा नक्शा बनाया। फिर क्या किया। सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र, फिर हमने तुम्हें ये शक्ल अता फरमाई। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। क्या खूबसूरत है बनाने वाला। दुनिया बनाई
تو وہاں اپنے آپ کو کیا بتایا؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین۔ ساری کائنات کہتا اللہ نے میں نے بنائی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، سیارے، دن رات، اندھیرا اجالا، گرمی سردی، زندگی موت، انسان جنات، درندے پرندے چرندے، سانپ مچھلیاں، درخت پھل پھول پتی، ہر چیز۔ اور آخر میں کہتا ہے فتبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے رب العالمین۔ اب صرف انسان کی بتا رہا ہوں، فقط خلق الانسان کے بعد کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، انسان، السماوات والارض نہیں، انسان۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر ماں کے پیٹ میں ڈالا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثم انشأناہ خلقا آخر۔ یہ میں پہلے ترجمہ کر چکا ہوں اس لیے میں نے ساری آیت پڑھ دی۔ اب اس کے بعد کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اتنی بڑی کائنات کو بنانے کے بعد یہ نہیں کہا رفع السماء بغیر عمد الشمس والقمر النجوم مسخرات بأمره هو الذي سخر البحر والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها، کہتا ہے فتبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے رب العالمین۔ اور صرف طارق جمیل کو بنایا، اسلم اکرم عمر زینب عائشہ کو بنایا، تو اللہ کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کیا خوبصورت ہے بنانے والا اللہ۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، تم سب فقیر ہو، اللہ غنی ہے۔ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، لا تفروا الی الدنیا، دنیا کی دوڑ نہ لگاؤ، دنیا کی دوڑ نہ لگاؤ۔ ففروا الی اللہ، سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض، سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض وفي ذلك فليتنافس المتنافسون۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ رینڈ کے پیچھے دوڑنا چھوڑ دو، تمہاری کرنسی کا کتنا گندا نام ہے رینڈ۔ یہ پتہ نہیں، ہمارے پتہ ہے پنجابی میں رینڈ کس کو کہتے ہیں؟ جو یہ سر میں جوئیں پڑ جاتی ہیں نا، جوئیں، جو تو سمجھتے ہو نا، وہ گجراتی میں کیا کہتے ہیں؟ جوں کو جوں ہی کہتے ہیں نا۔ تم سارے جوؤں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، گناہوں میں نہ چلے جانا، ظلم و ستم میں نہ چلے جانا، زنا شراب میں نہ چلے جانا، شرک و بت پرستی میں نہ چلے جانا، مجھے یاد رکھنا۔ وتکفلت برزقک، میں تیرا ذمہ لے چکا ہوں، تمہیں کھلاؤں گا کھلاؤں گا۔ فلا تتعب، کمائی سے نہیں روکا، دوڑ نہ لگانا، ریس نہیں لگانی، کیونکہ اس ریس کا نو اینڈ ریس ہے، نو ریزلٹ گیم ہے، اس کا اینڈ ہے فاقبرہ، چل سارا کما کے قبر میں چلا جائے۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہوں گا تمہیں اٹھاؤں گا۔ تو دوڑو نہیں، فلا تتعب، فلا تتعب، کماؤ حلال۔ یا الا وان جبریل نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها الا فاجملوا في الطلب واتقوا الله ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصية الله فانه لا يدرك ما عند الله الا بطاعته۔ سبحان اللہ، اللہم صل وسلم۔ آپ نے کہا جبریل مجھے بتا گیا ہے، میرے دل میں اتار گیا ہے، کوئی نہیں مرے گا جب تک اپنا رزق نہ کھا لے، وہ انڈیا میں رہے، وہ پاکستان میں رہے، میرا ضلع ملتان ہے، ملتان میں رہے،
جہاں رہے رزق آئے گا، اللہ پہنچائے گا۔ حتی تستکمل رزقہا، جب تک روٹی پوری نہیں ہوتی موت نہیں آئے گی۔ تو جب اللہ نے اتنی گارنٹی دے دی تو کہا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اجملوا فی الطلب، کمائی کرو خوبصورت۔ خوبصورت کا کیا مطلب ہے؟ حلال۔ دوسرا کیا مطلب ہے؟ سچائی کے ساتھ۔ تیسرا کیا مطلب ہے؟ دیانتداری کے ساتھ۔ سچائی، دیانتداری، الصدق، حفظ الامانہ، سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، حلال کے ساتھ۔ فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور یقین رکھو کہ دینے والا اللہ ہے۔ تم جو تاجر ہو نا، تمہارے اندر کمپٹیشن ہوتا، کمپیٹیٹر آ گیا، کمپیٹیٹر آ گیا، وہ کمپیٹیٹر آ گیا تو تیری روٹی چھینے گا، یا وہ اپنا لے گا تو اپنا لے گا۔ میں نسلوں سے ایگریکلچرسٹ ہوں، تو ایگریکلچر میں کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہوتا، سب کی بک جاتی ہے، کپاس بھی، چاول بھی، مکی بھی۔ لیکن یہاں ایک گارمنٹ والے نے دکان کھولی، ساتھ دوسرے نے کھولی، ہائے ہائے کمپیٹیٹر آ گیا، ہائے ہائے کمپیٹیٹر آ گیا۔ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے تکفلت برزقک، تکفلت برزقک، ذمہ لے چکا ہوں۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اللہ کے خزانے ختم نہیں ہوتے، تو کمائی کرو حلال، کمائی کرو سچ بول کے، کمائی کرو دیانتداری کے ساتھ، دھوکہ نہ دو۔ اجملوا فی الطلب واتقوا اللہ، اور پھر کہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، تھوڑا سا روک لیتا ہے۔ فلا يحملنکم استبطاء الرزق علی ان تطلبوہ بمعصیۃ اللہ، اللہ تعالیٰ تھوڑی سی کمی ڈالے گا کہ حلال پہ پکا ہے یا کچا۔ دائیں بائیں دیکھا وہ جھوٹ بول کے کما گیا، وہ دو نمبری کر کے کما گیا، میں سچ بول کے بھی بیٹھا ہوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، تو میرے نبی نے فرمایا ڈرنا نہیں، پیپر ہو رہا ہے، پیپر ہو رہا ہے۔ ایک دن آئے گا اللہ کھولے گا، دنیا بھی کھولے گا، جنت بھی کھولے گا۔ حرام کمانے سے تو 4 رینڈ تم کما لو گے، جنت سے محروم ہو، اور حلال کمانے سے دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِندَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، اس کی مان کے چلو گے تو رزق خوش ہو کے دیکھ، چونکہ ساری الارض جمیعا قبضته یوم القیامہ، ساری زمین اللہ کے قبضے میں ہے۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو اللہ نے تھاما ہوا ہے۔ هو الذی سخر البحر، اس نے سمندروں کو روکا ہوا ہے۔ وسخر لکم الانہار، اس نے دریاؤں کو تمہارے لیے چلایا ہوا ہے۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، اس نے تمہارے لیے پھل نکالے ہیں، تم محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، جب اللہ چاہتا ہے کہ ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ لا راد لما قضا، جو تو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جو تو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ فرعون نے طاقت لگائی کہ موسیٰ کو پیدا نہیں ہونے دینا، اللہ نے پیدا کر کے دکھایا، جھولی میں پال کے دکھایا۔ اب قرآن کے قصوں سے وہ بتاتا ہے کہ تیرا رب کس طرح ہر چیز پر قادر ہے، اور تم سارے کے سارے مجبور ہو۔ ساری دنیا کی سائنس کہتی ہے کہ آگ جلاتی ہے، آگ جلا دیتی ہے، آج بھی جلاتی ہے، پہلے بھی جلاتی تھی، پھر بھی جلائے گی۔ تو فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ابراہیم کو آگ میں ڈالو، اس نے ہمارے خداؤں کا انکار کیا ہے۔ أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو ان کا آگ جلی، ابراہیم علیہ السلام، اب آگ اتنی تیز ہو گئی کہ ان کو پھینک نہیں سکتے تھے، جو قریب جائے وہ بھی جلتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے تو اب چلا جا آگ میں، چلا جا۔ کہ میں کیوں جاؤں، تم پھینکو مجھے۔ تو پھر شیطان آیا، اس نے توپ بنا کے دی، اس میں جو ان کو پھینکا تو ان کا حسبی اللہ ونعم الوکیل، فرشتہ آ گیا، ملک المطر، امطر علیہا الماء الک حاجہ قال اما الیک فلا اما الی اللہ فنعم، محتاج ہوں، ضرورت ہے تیری نہیں، اللہ کی ہے۔ جب وہ فرشتوں سے بھی بے نیاز ہو گئے تو اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما
अला इब्राहीम। जब कहा ना बर्दन तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ठंड से कांपने लगे, आग। फिर कहा सलामन तो नॉर्मल हो गई। और अल्लाह ने आग में बिठा के जिब्रील आए, पर मारा, दरख्त निकला अनार का, पर मारा, चश्मा निकला पानी का पी और खा और मजे कर। आग ने नहीं जलाया क्योंकि अल्लाह ने नहीं चाहा। असबाब उस वक्त नफा देते हैं जब अल्लाह चाहता है। अल्लाह असबाब के बगैर भी करता है, असबाब के साथ भी करता है, असबाब के खिलाफ भी करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम लितुंज़िरा क़ौमन मा उन्ज़िरा आबाउहुम फहुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून इन्ना जअलना फी अअनाक़िहिम अग़लाला फहिय इलल अज़क़ान फहुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दा वमिन खल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून वसवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ الذिक्र वख़शिय अर्रहमान बिलग़ैब फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन वअज्र करीम इन्ना नहनु नुह्यिल मौता वनक्तुब मा क़द्दमू वआथारहुम वकुल्ल शैइन अहصयनाहु फ़ी इमामिन मुबीन वضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون
أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون आई लव मोहम्मद लिखने से अगर जेल हो रही है तो खुदा की कसम मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बुल आलामीन গভীর রাত পর্যন্ত তোমার অসংখ্য কোরআন পাগল বান্দা বান্দিরা নীরবে বসে বসে আলোচনা শুনেছেন। ও মালিক, এই গভীর রজনীতে আমরা যারা হাত তুলেছি, আমরা সবাই জীবনে কম বেশি গুনাহ করে ফেলেছি। এত বেশি গুনাহ করেছি, গুনাহ করতে করতে গুনাহের সাগরে আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি, গুনাহের দরিয়ার অতল তলদেশে আমরা অবগাহন করেছি। ওগো মালিক, যতই আমরা গুনাহ করি না কেন, তুমি তো বলেছো লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ। তুমি তো বলেছো বান্দারে, যতই গুনাহ করিস না কেন আমার রহমত থেকে তোরা নিরাশ হয়ে যাস না। ওগো মালিক, সেজন্য তোমার রহমতের আশা করে জীবনের সমস্ত গুনাহগুলোকে সামনে নিয়ে গুনাহের জন্য লজ্জিত হয়ে অনুতপ্ত হয়ে ভিখারির মতো দোকানে হাত পেতেছি। ওগো মালিক, আমাদের ভিক্ষার হাত তুমি ফিরাইয়া দিও না। তুমি যদি আমাদেরকে তাড়িয়ে দাও, বিদায় করে দাও, আর কোথায় যাব আমরা? আমরা ছাড়াও তো তোমার অসংখ্য গোলাম আছে, কিন্তু তুমি ছাড়া তো আমাদের আর কোনো মাবুদ নাই। তুমি যদি আমাদেরকে তাড়িয়ে দাও, আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নাই। ও মালিক, আমাদেরকে তোমার রহমত থেকে বঞ্চিত করে দিও না। যে গুনাহ করেছি, এই গুনাহগুলো নিয়ে যদি অন্ধকার কবরে যাই, কবরের মাটি আমাদের সাথে ভালো আচরণ করবে না। কবর আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে, মৃত্যু আমাদের পিছনে, কবর আমাদের সামনে। জানি না কোন দিন দুনিয়ার সফর শেষ হয়ে যায় আর আমরা কবরের বাসিন্দা হয়ে যাই। ওগো মালিক, আজকে হাত তুলেছি, জানি না আর কোনোদিন হাত তোলার সুযোগ পাবো কিনা। কারণ এমনও তো হতে পারে আজকের এই মোনাজাত আমাদের কারো কারো জন্য জীবনের শেষ মোনাজাত হয়ে যেতে পারে। আর কোনোদিন এভাবে ফরিয়াদের সুযোগ নাও পেতে পারি। গো আল্লাহ, এটাই যদি জীবনের শেষ মোনাজাত হয়ে যায়, আর যদি গুনাহগুলো বাকি থেকে যায়, এইরকম অবস্থায় যদি কবরে যায়, ওই কবর, সেখানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নরম তুলতুলে বিছানা নাই, সেখানে কোনো আলো নাই, বাতি নাই, সাথী নাই, কিছুই নাই। নিচে মাটি, ডানে মাটি, বামেও মাটি, উপরে বাঁশের ছাউনি।
বাসের ইন্টেরিয়র, কোনো আলো নাই, বাতি নাই, ওই অন্ধকার কবরে তোমার দয়া ছাড়া আমাদের বাঁচার উপায় নাই। চক্ষু বন্ধ করে যখন জীবনের অতীতের গুণাগুলো নিয়ে চিন্তা, চক্ষু বন্ধ করে চিন্তা করলেই দেখি গুনাহের সাগরে সাঁতার কাটছি। ওগো মালিক, গুনাহের সাগরে নিমজ্জিত হয়ে ভিক্ষুকের মতো দোকানা হাত তুলেছি। আমাদের ভিক্ষার হাত দেখে তোমার কি দয়া লাগে না? দুনিয়ার কোন মানুষের কাছে হাত পাতলে মানুষের মনে দয়া লেগে যায়, তখন মানুষ খালি হাতে ফিরায় না, কিছু না কিছু দেয়। মানুষের চাইতে তোমার তো আরো কোটি কোটি গুণে দয়া মায়া বেশি। তো আমাদের এই ভিক্ষার হাতগুলো দেখি তুমি কি সব রাগ অভিমান ভুলে গিয়ে আমাদেরকে মাফ করে দিয়ে তোমার রহমতের কোলে তুলে নিতে পারো না? ওগো মালিক, স্বীকার করছি আমরা গুনাহগার, গোপনে গোপনেও এমন বহু গুনাহ করেছি, দুনিয়ার মানুষ এগুলো জানে না। যদি জানে দুনিয়ার মানুষ আমাদের নামও নিবে না। গোপনে যে গুনাহগুলো করেছি গোপনে গোপনে মাফ করে দাও। আমাদের জীবনের সগীরা কবীরা জানা অজানা সব গুনাহগুলো তুমি ক্ষমা করে দাও। রব্বুল আলামিন, আমাদের মালিক, আমাদের স্ত্রী, সন্তান, সন্ততি, ভাই বোন, পরিবারের সবাইকে তুমি মাফ করে দাও। এই গভীর রজনীতে যখন ভিক্ষার হাত তুলেছি, মনে পড়ে গেল আমাদের জন্মদাতা বাবার কথা। আরে বাবা আমাদেরকে কত কষ্ট করে লালন পালন করেছেন, বট বৃক্ষের মতো ছায়া দিয়ে কষ্ট আর ত্যাগ স্বীকার করে ওই বাবা আমাদেরকে লালন পালন করেছেন। বাবার কথা মনে পড়লেই ছোটবেলার দৃশ্যগুলো স্মৃতিপটে ভেসে আসে। আরে বাবা, তিনি এমন এক সংগ্রামী মানুষ, কত কষ্ট করেছেন। আমরা যখন ছোট্ট ছিলাম সেই অবস্থায় বাবা যখন সন্তানকে নিয়ে খাবার খেতে বসেছে, নিজে খায় নাই, সন্তানের মুখে খাবারের লোকমা তুলে দিয়েছে। মাঠে ঘাটে কনকনে ঠান্ডা আর প্রচন্ড রোদে কাজ করে আমাদেরকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পড়াশোনা শিখিয়েছে। আমাদের জন্য কত কষ্ট করেছে, লালন পালন ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করেছে। বাবা সারা জীবন কত ধন সম্পদ উপার্জন করেছে, আর পৃথিবী থেকে যাওয়ার সময় সবকিছু আমাদেরকে দিয়ে এতিমের মতো একাকী অন্ধকার কবরে চলে গেল। রব্বুল আলামিন, আমাদের যাদের বাবা নাই, আমাদের দুঃখ কষ্টের সময়ে বাবার চিন্তা করিস না এই কথা বলে মাথায় হাত বুলাইয়া দেওয়ার মানুষ নাই। আমাদের যাদের বাবা নাই, আমাদের মাথার উপরে কোনো ছায়া নাই, আমাদের যাদের বাবা নাই, দুঃখ কষ্টের সময় আমাদেরকে বুকে জড়াইয়া নিয়ে আদর করারও কেউ নাই। মালিক, এখানে অনেকেই আছেন কলিজার টুকরা মাও হারিয়ে ফেলেছেন, একটি অক্ষর মাত্র মা, কিন্তু মনে হয় যেন গোটা দুনিয়ার সকল মধু তুমি এই নামে ঢেলে দিয়েছো গো আল্লাহ। কত মধু মাখা, কত জাদু মাখাই না। মায়ের কথা কি আর বলবো, শরীরের সব চামড়া খুলে যদি মায়ের জন্য স্যান্ডেলের ফিতা বানাই, ছোটবেলা মায়ের যে বুকের দুধ চুষে চুষে খেয়েছি, এক ফোঁটা দুধের হক আদায় করা সম্ভব হবে না। রব্বুল আলামিন, আমাদের মমতাময়ী সেই মা আমাদের জন্য কি কষ্ট আর ত্যাগ স্বীকার করেছেন সেটা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব না। একদিন আর 2 দিন নয়, একটানা 10 মাস 10 দিন আমাদের মা যাতনা সহ্য করেছে। শীতের দিন চলে এসেছে, পৌষ মাস, মাঘ মাসের ঠান্ডা। এই ঠান্ডায় ল্যাপ কম্বল গায়ে দিয়ে দুনিয়ার মানুষ তখন আরাম করে ঘুমায়। আমরা যখন মায়ের পেটে ছিলাম, গভীর রাতে যখন গুতাগুতি নড়াচড়া আরম্ভ করেছি, গভীর রাতে মা আর ঘুমাইতে পারে না। এমন ব্যথা শুরু হয়েছে, কলিজাতে ছিঁড়ে যাওয়ার মতো বেদনা। মা তখন না ঘুমিয়ে সারা রাত কষ্ট সহ্য করে করে চোখের পানিতে বালিশ ভিজিয়ে দিয়েছে। এভাবে যে কত রাত মা কষ্ট করেছে আমরা জানি না। শুধু রাতের বেলা নয়, দিনের বেলাও আমাদের মা আমাদেরকে পেটে নিয়ে সাংসারিক কাজ করেছেন, রান্না বান্না করেছেন, ঘরের সবাইকে খাওয়ানোর পরে ক্ষুধার্ত মা তিনি যখন খাবারের প্লেটটা সামনে নিয়েছেন, খাবারের লোকমা মুখে নিবেন, ঠিক তখনই পেটের ভিতরে সন্তানের নড়াচড়া আর গোতাগুতির কারণে মায়ের বমি বমি ভাব সৃষ্টি হয়ে যায়। মা তখন আর খাইতে পারে না, খাবারের প্লেটটা রেখে দিয়ে রুমে গিয়ে বিছানায় শুয়ে 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 ফুপিয়ে ফুপিয়ে কান্না করে। এইরকম যে কত দিন আর কত রাত মা কষ্ট সহ্য করতে না পেরে কেঁদেছে, তুমি ছাড়া কেউ জানে না গো আল্লাহ। এইরকম কষ্ট করতে 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 যখন মায়ের প্রসবের সময় এসে গেল, কত পেরেশানি, কত কষ্ট। বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞান বলছে একজন মানুষ সর্বোচ্চ 20 থেকে 25 ইউনিট পর্যন্ত ব্যথা সইতে পারে, কিন্তু আমাদের জনম দুঃখিনী মা
আমাদেরকে জন্ম দিতে গিয়ে 20 আর 25 নয় 50 থেকে 55 ইউনিটের মারাত্মক বেদনা সহ্য করেছে। শরীরের প্রতিটি হাড় ভেঙে যাওয়ার চাইতেও নিদারুণ সেই কষ্টের যন্ত্রণা কলিজার টুকরো মা কিভাবে সহ্য করেছেন তুমি ছাড়া কেউ বুঝবে না গো আল্লাহ। 2 বছর 2.5 বছর মা বুকের দুধ পান করালেন, মায়ের কোলে কত প্রস্রাব পায়খানা করলাম, রাগ করলেন না, বিরক্ত হলেন না। গভীর রাত পর্যন্ত আমরা যখন বাড়ি ফিরি না, বাড়ির একটা মানুষ আমাদের জন্য অপেক্ষায় থাকে না, টেনশন করে না, কিন্তু মা না ঘুমায়া কিছুক্ষণ পর পর ফোন করে আর বলে, বাবা রে সবাই তো চলে আসলো, তুই কেন এখনো আসলি না? তুই বাড়িতে আসিস না বলে আমার শান্তি লাগে না, ঘুম আসে না। আমাদের যাদের মা নাই, আমাদের ফোনে সবার কল আসলেও মায়ের কলটা আমাদের ফোনে আর আসে না। গভীর রাতে যখন আমরা বাড়িতে যাই, গিয়ে দেখি সবাই ঘুমায়া আছে, কিন্তু কেবলমাত্র একজন না ঘুমায়া বাড়ির দরজায় পাহারাদারের মতো দাঁড়ায় আছে। আমাদের যাদের মা নাই, বাড়ির দরজায় আমাদের জন্য অপেক্ষা করার কোনো মানুষ নাই। আমাদের যাদের মা নাই, আমাদের দুঃখ কষ্টের সময় আমাদের মাথায় সান্ত্বনার হাত বুলিয়ে দেওয়ার মানুষ নাই। মালিক তাকায়া দেখো এই মাঠের দিকে মা বাপ হারিয়ে এতিম সন্তানগুলো চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে ভিক্ষার হাত তুলেছে। আল্লাহ আমাদের চোখের পানি দেখে তোমার কি দয়া লাগে না? আমরা যারা মা বাপ হারিয়েছি, আমাদের যাদের মা বাবা কবরে চলে গিয়েছেন, আমাদের চোখের পানি দিয়ে আমাদের কবরবাসী মা বাবার কবরের জাহান্নামের আগুন তুমি চিরদিনের জন্য নিভিয়ে দাও। আমাদের যাদের আব্বা আম্মা বেঁচে আছেন, নেক হায়াত বাড়িয়ে দাও। যতদিন আমাদের মা বাবা বেঁচে থাকবেন আমাদেরকে খেদমতের তৌফিক দাও। আল্লাহুম্মা গফিরলি ওয়া লিওয়ালিদাইয়া ওয়া কুর রাব্বিরহামহুমা। আমার বাবারা, আমার ভাইরা কেউ চুপ থাকবেন না, বাবা মায়ের জন্য সবাই দোয়া করেন, পরের আমার সঙ্গে, রব্বিরহামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা, রব্বিরহামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা। রব্বুল আলামিন আমাদের কত আত্মীয় স্বজন আমাদেরকে ছেড়ে কবরে চলে গিয়েছেন, আমাদের যত আত্মীয় স্বজন কবরের বাসিন্দা হয়েছেন, সবার কবরের আযাব তুমি মাফ করে দাও। এই নাগরাকুড়া এলাকায় কবরস্থানগুলোতে যত মানুষ শুয়ে আছেন, সবার কবরগুলোকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দাও। আমাদের সামনে পিছনে ডানে বামে যত কবরস্থান আছে, সকল কবরবাসীদেরকে মাফ করে দাও। রব্বুল আলামিন আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ তাদেরকে তুমি শিফা দান করে দাও। আমাদের অভাব অনটন দূর করে দাও। আমাদেরকে হালাল উপায়ে উপার্জনের তৌফিক দাও। চাকরি এবং ব্যবসায় বরকত দিয়ে দাও। যারা বেকার আছেন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দাও। অসংখ্য ছাত্ররা মাহফিলে এসেছে, তাদের মেধা শক্তিকে প্রখর করে দাও। রব্বুল আলামিন আজকের এই মাহফিলকে তুমি কবুল আর মঞ্জুর করে নাও। দিন মজুর খেটে খাওয়া সমাজের সকল শ্রেণী পেশার মানুষদের দান সদকা সহযোগিতায় এই কোরআনের বাগান সুন্দরভাবে আয়োজন করা হয়েছে। রব্বুল আলামিন কোরআনের টানে তোমার বান্দারা কত কষ্ট করে পরিশ্রম করে এই বাগান সাজিয়েছেন। একটা মাহফিলের আয়োজন করা কত কষ্ট। এই মাহফিলটা করতে গিয়ে পোস্টারের টেনশন, পোস্টার করেছেন, পরিশ্রম করে এলাকায় বিলি করেছেন, আবার পরিশ্রম করে বিভিন্ন জায়গায় ব্যানার লাগিয়েছেন। কত পরিশ্রম করেছেন, মানুষের বাড়িতে গিয়েছেন, মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন, টাকা পয়সা কালেকশন করেছেন। কত রাত আমার ভাইয়েরা ঠিক মতো রাতে টেনশন করে ঘুমাইতে পারে নাই, দিনের বেলা ঠিক মতো খাবার খাইতে পারে নাই। এখনো আয়োজক কমিটির অনেকে খায় নাই, ঠোঁট শুকায় গিয়েছে। আল্লাহ এত কষ্ট করেছে তোমার বান্দারা তোমাকে খুশি করার জন্য, কোরআনের প্রেমে কোরআনের টানে এত কষ্ট করেছে। এই মাহফিল আয়োজনের সাথে যত মানুষ সংশ্লিষ্ট, দয়া করে সকলের জীবনের সকল গুনাহ খাতা তুমি মাফ করে দাও। রব্বুল আলামিন এই মাহফিল বাস্তবায়নের জন্য রাজনৈতিকভাবে, প্রশাসনিকভাবে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদেরকেও তুমি মাফ করে দাও। যারা দান সদকা করেছেন, বুদ্ধি দিয়ে, মেধা দিয়ে, টাকা পয়সা দিয়ে যেভাবে সহযোগিতা করেছেন, সবার জীবনের গুনাহগুলো মাফ করে দাও। রব্বুল আলামিন অসংখ্য মায়েরা বোনেরা কনকনে ঠান্ডা উপেক্ষা করে মাহফিলে এসেছেন, আমার মা বোনদের জীবনের গুনাহগুলো মাফ করে দাও। তাদেরকে 5 ওয়াক্তের নামাজি বানিয়ে দাও, পর্দায় থাকার তৌফিক দাও। আমার নিঃসন্তান মা বোনদেরকে সন্তান নামক নেয়ামত দিয়ে ধন্য করে দাও। রব্বুল আলামিন এই অঞ্চল,
একেবারে নদীর তীর ঘেঁষে অঞ্চল হয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশঙ্কা থেকে যায়। রব্বুল আলামিন এই জনপদের প্রত্যেকটি মানুষকে তুমি তোমার কুদরতি চাদরে দিয়ে হেফাজত করো, সকল প্রকার বালা মুসিবত থেকে, বন্যা থেকে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে হেফাজত করো রব্বুল আলামিন। আজকের মাহফিলের সভাপতি, সম্মানিত সভাপতি, অত্র ইউনিয়নের সুদক্ষ সুযোগ্য চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ মুখলিসুর রহমান, আল্লাহ তোমার বান্দা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বসা ছিলেন, মাহফিলের জন্য অনেক কষ্ট করেছেন, তোমার বান্দার ইজ্জত সম্মান বাড়িয়ে দাও, তাকে তুমি দ্বীনের জন্য, কোরআনের জন্য কবুল করে নাও। মাহফিলের প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, সভাপতি এবং ইন্তেজামিয়া কমিটিতে যারা ছিলেন সবাইকে মাফ করে দাও, আমাদের সবাইকে তুমি দ্বীনের জন্য কবুল করে নাও। আমার আগে মাওলানা হামিদ ভাই কথা বলেছেন, বড় সুন্দর কথা বলেছেন, আল্লাহ তোমার বান্দার ইলমে যোগ্যতা বাড়িয়ে দাও, তাকে তুমি দাঈ ইলাল্লাহ হিসাবে কবুল করে নাও রব্বুল আলামিন। আমার ডানে বামে অসংখ্য আলেমরা বসে আছেন, এই আলেমদেরকে তুমি কবুল করে নাও, তাদের ইজ্জত বাড়িয়ে দাও, সম্মান বাড়িয়ে দাও, তাদেরকে দ্বীনের খেদমতে কবুল করে নাও। আমার সম্মানিত অনেক ইমাম এবং খতিব সাহেবরা এসেছেন, সবাইকে দ্বীনের জন্য কবুল করে নাও। মিডিয়ার অনেক ভাইয়েরা এসেছেন, তাদেরকে মাফ করে দাও। পুলিশের ভাইয়েরা, গোয়েন্দা সংস্থার ভাইয়েরা যারা আছেন, তাদেরকেও মাফ করে দাও। আমার দেশের পুলিশ, র্যাব, বিজিবি, সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী, নৌবাহিনী, এসআইটিবি, গোয়েন্দা সংস্থা, প্রশাসনিক সেক্টরে যারা দায়িত্ব পালন করেন দেশ রক্ষার জন্য, সেই দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের জন্য তাদের যোগ্যতা, দক্ষতা, আমানতদারিতা বাড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি প্রত্যেকটি ভাইকে তুমি দ্বীনের জন্য কবুল করে নাও রব্বুল আলামিন। ফিলিস্তিনিদেরকে তুমি হেফাজত করো। আমরা বাংলাদেশে বসবাস করি, কিন্তু আমাদের হৃদয় ফিলিস্তিনে বসবাস করে। ফিলিস্তিনিদের আর্তনাদ আর আহাজারি আমাদের কলিজাকে ক্ষতবিক্ষত করে। রব্বুল আলামিন ফিলিস্তিন সহ তাম দুনিয়ার মুসলিমদেরকে তুমি হেফাজত করো। আমাদের প্রাণের কিবলা মসজিদে আকসাকে পুনরুদ্ধারের জন্য গোটা দুনিয়ার মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তৌফিক দান করো রব্বুল আলামিন। সারা দুনিয়ার নির্যাতিত আলেমদেরকে হেফাজত করো রব্বুল আলামিন। কোরআনের মাঠে, কোরআনের এই ময়দানে, কোরআনের অনেক ধারাভাষ্যকার, কোরআনের অনেক মুফাসসির, অনেক আলেমদেরকে আমাদের হৃদয় থেকে আমরা বড় অনুভব করি। এই ময়দানকে সাজানোর জন্য, এই ময়দানটাকে উর্বর করার জন্য তোমার বান্দারা যারা খেদমত করে করে দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছেন, কোরআনের সেই ফুলগুলোদের কবরগুলোকে তুমি জান্নাতুল ফেরদাউস বানায়া দাও রব্বুল আলামিন। সারা দেশ এবং সারা পৃথিবীতে কোরআনের বাণী বছরের পর বছর পৌঁছিয়ে দিয়ে তোমার যে সকল বান্দারা দুনিয়া ছেড়ে চলে গিয়েছেন, রব্বুল আলামিন দয়া করে তুমি তাদের কবরগুলোকে জান্নাতুল ফেরদাউস বানায়া দাও। আমরা বড় অযোগ্য মানুষ, পড়াশোনা কম, ইলমি যোগ্যতা আছে, দুর্বলতা আছে, রব্বুল আলামিন আমাদেরকে তুমি যোগ্যতা বানায়া দাও। আমাদের জড়তা দূর করে দাও, ত্রুটি দুর্বলতা দূর করে দাও, আমলে আমাদেরকে সমৃদ্ধ করে দাও রব্বুল আলামিন। যারা কোরআনের দাওয়াতের কারণে দেশ ছাড়া, ঘর ছাড়া, বাড়ি ছাড়া, সেই সকল কোরআনের বুলবুলিগুলোকে তুমি আবারও আমাদের মাঝে কোরআন শোনানোর ব্যবস্থা করে দাও রব্বুল আলামিন। সারা দুনিয়ার মুসলিমদেরকে হেফাজত করো ওগো মালিক। শেষ ফরিয়াদ, শেষ আবেদন তোমার কাছে গো আল্লাহ। দুনিয়াতে কেউ আমরা চিরদিন থাকবো না। হঠাৎ করে কোন দিন যে আমরা দুনিয়া থেকে চলে যাই আমরা জানি না। শয়তানের ধোঁকায় আমরা গুনাহ করে ফেলি। আমাদের গুনাহের কারণে তুমি রাগ করে আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে গাড়ির নিচে, চাকার নিচে ফালায়া মর্মান্তিক মৃত্যু আমাদেরকে দিও না। আমাদের গুনাহের কারণে আগুনে ফেলে দিয়ে, পানিতে ফেলে দিয়ে, মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় কবলিত করে আমাদের মৃত্যু দিও না। আমাদের গুনাহের কারণে, পাপের কারণে এমন কোন রোগ দিও না দুনিয়ায় যেই রোগের চিকিৎসাও পাওয়া যায় না। আমাদের পাপের কারণে এমন কঠিন রোগ দিও না যে রোগের কারণে বিছানায় পায়খানা প্রস্রাব করে, পায়খানা প্রস্রাবে গড়াগড়ি করে চিৎকার দেওয়া লাগে। মালিক, যত দিনের হায়াত আছে আমাদেরকে ইজ্জতের হায়াত দাও। মৌতের সময় ইজ্জতের মৌত নসিব করে দিও। যখন নামাজে তোমাকে সাজদা দেই, সাজদারত অবস্থায়, তাহাজ্জুদের সাজদায়, কুরআনে কারীমের তিলাওয়াতে, জুমার রাতে, জুমার দিনে, রমাদানের পবিত্র মাসে, তাও যদি নসিব না হয়, তোমার হাবিব এবং তার সাহাবীরা হাত তুললেই চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কাকুতি মিনতি করে যে মৌতের জন্য ফরিয়াদ করতেন, সেই সব চাইতে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা সম্পন্ন মৌত, শাহাদাতের মৌত আমাদেরকে নসিব করে দিও। মৌতের সময় আমাদেরকে পবিত্র বানিয়ে আমাদের জবান থেকে কালেমা নসিব করে দিও। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আসসালামু আলাইকুম। এর চাইতে তোমার তো আরো কোটি কোটি গুণে দয়া মায়া বেশি। তো আমাদের এই ভিক্ষার হাতগুলো দেখে তুমি কি সব রাগ অভিমান ভুলে গিয়ে আমাদেরকে মাফ করে দিয়ে তোমার রহমতের কোলে তুলে নিতে পারো না? ওগো মালিক, স্বীকার করছি আমরা গুনাহগার, গোপনে গোপনেও এমন বহু গুনাহ করেছি, দুনিয়ার মানুষ এগুলো জানে না। যদি জানে দুনিয়ার মানুষ আমাদের নামও নিবে না। গোপনে যে গুনাহগুলো করেছি গোপনে গোপনে মাফ করে দাও। আমাদের জীবনের সগীরা কবীরা জানা অজানা সব গুনাহগুলো তুমি ক্ষমা করে দাও। রব্বুল আলামিন, আমাদের মালিক, আমাদের স্ত্রী সন্তান সন্ততি ভাই বোন পরিবারের সবাইকে তুমি মাফ করে দাও। এই গভীর রজনীতে যখন ভিক্ষার হাত তুলেছি মনে পড়ে গেল আমাদের জন্মদাতা বাবার কথা। আরে বাবা আমাদেরকে কত কষ্ট করে লালন পালন করেছেন, বট বৃক্ষের মতো ছায়া দিয়ে কষ্ট আর ত্যাগ স্বীকার করে ওই বাবা আমাদেরকে লালন পালন করেছেন। বাবার কথা মনে পড়লেই ছোটবেলার দৃশ্যগুলো স্মৃতিপটে ভেসে আসে। আরে বাবা, তিনি এমন এক সংগ্রামী মানুষ, কত কষ্ট করেছেন। আমরা যখন ছোট্ট ছিলাম সেই অবস্থায় বাবা যখন সন্তানকে নিয়ে খাবার খেতে বসেছে, নিজে খায় নাই, সন্তানের মুখে খাবারের লোকমা তুলে দিয়েছে। মাঠে ঘাটে কনকনে ঠান্ডায় আর প্রচন্ড রোদে কাজ করে আমাদেরকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পড়াশোনা শিখিয়েছে। আমাদের জন্য কত কষ্ট করেছে, লালন পালন ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করেছে। বাবা সারা জীবন কত ধন সম্পদ উপার্জন করেছে, আর পৃথিবী থেকে যাওয়ার সময় সবকিছু আমাদেরকে দিয়ে এতিমের মতো একাকী অন্ধকার কবরে চলে গেল। রব্বুল আলামিন, আমাদের যাদের বাবা নাই, আমাদের দুঃখ কষ্টের সময়ে বাবারে চিন্তা করিস না এই কথা বলে মাথায় হাত বুলাইয়া দেওয়ার মানুষ নাই। আমাদের যাদের বাবা নাই, আমাদের মাথার উপরে কোনো ছায়া নাই, আমাদের যাদের বাবা নাই, দুঃখ কষ্টের সময় আমাদেরকে বুকে জড়াইয়া নিয়ে আদর করারও কেউ নাই। মালিক, এখানে অনেকেই আছেন কলিজার টুকরা মাও হারিয়ে ফেলেছেন, একটি অক্ষর মাত্র মা, কিন্তু মনে হয় যেন গোটা দুনিয়ার সকল মধু তুমি এই নামে ঢেলে দিয়েছো গো আল্লাহ। কত মধু মাখা, কত জাদু মাখাই না। মায়ের কথা কি আর বলবো, শরীরের সব চামড়া খুলে যদি মায়ের জন্য স্যান্ডেলের ফিতা বানাই, ছোটবেলা মায়ের যে বুকের দুধ চুষে চুষে খেয়েছি, এক ফোঁটা দুধের হক আদায় করা সম্ভব হবে না। রব্বুল আলামিন, আমাদের মমতাময়ী সেই মা আমাদের জন্য কি কষ্ট আর ত্যাগ স্বীকার করেছেন সেটা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব না। একদিন আর 2 দিন নয়, একটানা 10 মাস 10 দিন আমাদের মা যাতনা সহ্য করেছে। শীতের দিন চলে এসেছে, পৌষ মাস, মাঘ মাসের ঠান্ডা। এই ঠান্ডায় ল্যাপ কম্বল গায়ে দিয়ে দুনিয়ার মানুষ তখন আরাম করে ঘুমায়। আমরা যখন মায়ের পেটে ছিলাম, গভীর রাতে যখন গুতাগুতি নড়াচড়া আরম্ভ করেছি, গভীর রাতে মা আর ঘুমাইতে পারে না। এমন ব্যথা শুরু হয়েছে, কলিজাতে ছিঁড়ে যাওয়ার মতো বেদনা। মা তখন না ঘুমিয়ে সারা রাত কষ্ট সহ্য করে করে চোখের পানিতে বালিশ ভিজিয়ে দিয়েছে। এভাবে যে কত রাত মা কষ্ট করেছে আমরা জানি না। শুধু রাতের বেলা নয়, দিনের বেলাও আমাদের মা আমাদেরকে পেটে নিয়ে সাংসারিক কাজ করেছেন, রান্না বান্না করেছেন, ঘরের সবাইকে খাওয়ানোর পরে ক্ষুধার্ত মা তিনি যখন খাবারের প্লেটটা সামনে নিয়েছেন, খাবারের লোকমা মুখে নিবে, ঠিক তখনই পেটের ভিতরে সন্তানের নড়াচড়া আর গোতাগুতির কারণে মায়ের বমি বমি ভাব সৃষ্টি হয়ে যায়। মা তখন আর খাইতে পারে না, খাবারের প্লেটটা রেখে দিয়ে রুমে গিয়ে বিছানায় শুয়ে 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 ফুপিয়ে ফুপিয়ে কান্না করে। এইরকম যে কত দিন আর কত রাত মা কষ্ট সহ্য করতে না পেরে কেঁদেছে, তুমি ছাড়া কেউ জানে না গো আল্লাহ। এইরকম কষ্ট করতে 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 যখন মায়ের প্রসবের সময় এসে গেল, কত পেরেশানি, কত কষ্ট। বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞান বলছে একজন মানুষ সর্বোচ্চ 20 থেকে 25 ইউনিট পর্যন্ত ব্যথা সইতে পারে, কিন্তু আমাদের জনম দুঃখিনী মা আমাদেরকে জন্ম দিতে গিয়ে 20 আর 25 নয়, 50 থেকে 55 ইউনিটের মারাত্মক বেদনা সহ্য করেছে। শরীরের প্রতিটি হাড় ভেঙে যাওয়ার চাইতেও নিদারুণ সেই কষ্টের যন্ত্রণা কলিজার টুকরা মা কিভাবে সহ্য করেছেন তুমি ছাড়া কেউ বুঝবে না গো আল্লাহ। 2 বছর 2.5 বছর মা বুকের দুধ পান করালেন,
মায়ের কোলে কত প্রস্রাব পায়খানা করলাম, রাগ করলেন না, বিরক্ত হলেন না? গভীর রাত পর্যন্ত আমরা যখন বাড়ি ফিরি না, বাড়ির একটা মানুষ আমাদের জন্য অপেক্ষায় থাকে না, টেনশন করে না, কিন্তু মা না ঘুমায়া কিছুক্ষণ পর পর ফোন করে আর বলে, বাবা রে সবাই তো চলে আসলো, তুই কেন এখনো আসলি না? তুই বাড়িতে আসিস না বলে আমার শান্তি লাগে না, ঘুম আসে না। আমাদের যাদের মা নাই, আমাদের ফোনে সবার কল আসলেও মায়ের কলটা আমাদের ফোনে আর আসে না। গভীর রাতে যখন আমরা বাড়িতে যাই, গিয়ে দেখি সবাই ঘুমায়া আছে, কিন্তু কেবলমাত্র একজন না ঘুমায়া বাড়ির দরজায় পাহারাদারের মতো দাঁড়ায় আছে। আমাদের যাদের মা নাই, বাড়ির দরজায় আমাদের জন্য অপেক্ষা করার কোনো মানুষ নাই। আমাদের যাদের মা নাই, আমাদের দুঃখ কষ্টের সময় আমাদের মাথায় সান্ত্বনার হাত বুলিয়ে দেওয়ার মানুষ নাই। মালিক তাকায়া দেখো, এই মাঠের দিকে মা বাপ হারিয়ে এতিম সন্তানগুলো চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে ভিক্ষার হাত তুলেছে। আল্লাহ, আমাদের চোখের পানি দেখে তোমার কি দয়া লাগে না? আমরা যারা মা বাপ হারিয়েছি, আমাদের যাদের মা বাবা কবরে চলে গিয়েছেন, আমাদের চোখের পানি দিয়ে আমাদের কবরবাসী মা বাবার কবরের জাহান্নামের আগুন তুমি চিরদিনের জন্য নিভিয়ে দাও। আমাদের যাদের আব্বা আম্মা বেঁচে আছেন, নেক হায়াত বাড়িয়ে দাও। যতদিন আমাদের মা বাবা বেঁচে থাকবেন, আমাদেরকে খেদমতের তৌফিক দাও। আল্লাহুম্মা গফিরলি ওয়া লিওয়ালিদাইয়া ওয়া কুর রাব্বিরহামহুমা। আমার বাবারা, আমার ভাইরা, কেউ চুপ থাকবেন না। বাবা মায়ের জন্য সবাই দোয়া করেন, পড়েন আমার সঙ্গে, রব্বিরহামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা, রব্বিরহামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা। রব্বুল আলামিন, আমাদের কত আত্মীয় স্বজন আমাদেরকে ছেড়ে কবরে চলে গিয়েছেন। আমাদের যত আত্মীয় স্বজন কবরের বাসিন্দা হয়েছেন, সবার কবরের আযাব তুমি মাফ করে দাও। এই নাগরাকুড়া এলাকায় কবরস্থানগুলোতে যত মানুষ শুয়ে আছেন, সবার কবরগুলোকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দাও। আমাদের সামনে পিছনে ডানে বামে যত কবরস্থান আছে, সকল কবরবাসীদেরকে মাফ করে দাও। রব্বুল আলামিন, আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ তাদেরকে তুমি শিফা দান করে দাও। আমাদের অভাব অনটন দূর করে দাও। আমাদেরকে হালাল উপায়ে উপার্জনের তৌফিক দাও। চাকরি এবং ব্যবসায় বরকত দিয়ে দাও। যারা বেকার আছেন, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দাও। অসংখ্য ছাত্ররা মাহফিলে এসেছে, তাদের মেধা শক্তিকে প্রখর করে দাও। রব্বুল আলামিন, আজকের এই মাহফিলকে তুমি কবুল আর মঞ্জুর করে নাও। দিন মজুর খেটে খাওয়া সমাজের সকল শ্রেণী পেশার মানুষদের দান সদকা সহযোগিতায় এই কোরআনের বাগান সুন্দরভাবে আয়োজন করা হয়েছে। রব্বুল আলামিন, কোরআনের টানে তোমার বান্দারা কত কষ্ট করে পরিশ্রম করে এই বাগান সাজিয়েছেন। একটা মাহফিলের আয়োজন করা কত কষ্ট। এই মাহফিলটা করতে গিয়ে পোস্টারের টেনশন, পোস্টার করেছেন, পরিশ্রম করে এলাকায় বিলি করেছেন, আবার পরিশ্রম করে বিভিন্ন জায়গায় ব্যানার লাগিয়েছেন। কত পরিশ্রম করেছেন, মানুষের বাড়িতে গিয়েছেন, মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন, টাকা পয়সা কালেকশন করেছেন। কত রাত আমার ভাইয়েরা ঠিকমতো রাতে টেনশন করে ঘুমাইতে পারে নাই, দিনের বেলা ঠিকমতো খাবার খাইতে পারে নাই। এখনো আয়োজক কমিটির অনেকে খায় নাই, ঠোঁট শুকায় গিয়েছে। ও আল্লাহ, এত কষ্ট করেছে তোমার বান্দারা তোমাকে খুশি করার জন্য, কোরআনের প্রেমে, কোরআনের টানে এত কষ্ট করেছে। এই মাহফিল আয়োজনের সাথে যত মানুষ সংশ্লিষ্ট, দয়া করে সকলের জীবনের সকল গুনাহ খাতা তুমি মাফ করে দাও। রব্বুল আলামিন, এই মাহফিল বাস্তবায়নের জন্য রাজনৈতিকভাবে, প্রশাসনিকভাবে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদেরকেও তুমি মাফ করে দাও। যারা দান সদকা করেছেন, বুদ্ধি দিয়ে, মেধা দিয়ে, টাকা পয়সা দিয়ে, যেভাবে সহযোগিতা করেছেন, সবার জীবনের গুনাহগুলো মাফ করে দাও। রব্বুল আলামিন, অসংখ্য মায়েরা বোনেরা কনকনে ঠান্ডা উপেক্ষা করে মাহফিলে এসেছেন, আমার মা বোনদের জীবনের গুনাহগুলো মাফ করে দাও। তাদেরকে 5 ওয়াক্তের নামাজি বানিয়ে দাও, পর্দায় থাকার তৌফিক দাও। আমার নিঃসন্তান মা বোনদেরকে সন্তান নামক নেয়ামত দিয়ে ধন্য করে দাও। রব্বুল আলামিন, এই অঞ্চল একেবারে নদীর তীর ঘেঁষা অঞ্চল হওয়ায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশঙ্কা থেকে যায়। রব্বুল আলামিন, এই জনপদের প্রত্যেকটি মানুষকে তুমি তোমার কুদরতি চাদরে দিয়ে হেফাজত করো। সকল প্রকার বালা মুসিবত থেকে, বন্যা থেকে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে হেফাজত করো। রব্বুল আলামিন, আজকের মাহফিলের সভাপতি, সম্মানিত সভাপতি, অত্র ইউনিয়নের সুদক্ষ সুযোগ্য চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ মুখলিসুর রহমান, আল্লাহ, তোমার বান্দা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বসা ছিলেন, মাহফিলের জন্য অনেক কষ্ট করেছেন। তোমার বান্দার ইজ্জত সম্মান বাড়িয়ে দাও, তাকে তুমি দ্বীনের জন্য, কোরআনের জন্য কবুল করে নাও।
মাহফিলের প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, সভাপতি এবং ইন্তেজামিয়া কমিটিতে যারা ছিলেন সবাইকে মাফ করে দাও। আমাদের সবাইকে তুমি দ্বীনের জন্য কবুল করে নাও। আমার আগে মাওলানা হামিদ ভাই কথা বলেছেন, বড় সুন্দর কথা বলেছেন। আল্লাহ তোমার বান্দার ইলমে যোগ্যতা বাড়িয়ে দাও, তাকে তুমি দাঈ ইলাল্লাহ হিসাবে কবুল করে নাও রব্বুল আলামিন। আমার ডানে বামে অসংখ্য আলেমরা বসে আছেন, এই আলেমদেরকে তুমি কবুল করে নাও, তাদের ইজ্জত বাড়িয়ে দাও, সম্মান বাড়িয়ে দাও, তাদেরকে দ্বীনের খেদমতে কবুল করে নাও। আমার সম্মানিত অনেক ইমাম এবং খতিব সাহেবরা এসেছেন, সবাইকে দ্বীনের জন্য কবুল করে নাও। মিডিয়ার অনেক ভাইয়েরা এসেছেন, তাদেরকে মাফ করে দাও। পুলিশের ভাইয়েরা, গোয়েন্দা সংস্থার ভাইয়েরা যারা আছেন তাদেরকেও মাফ করে দাও। আমার দেশের পুলিশ, র্যাব, বিজিবি, সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী, নৌবাহিনী, এসআইটিবি, গোয়েন্দা সংস্থা, প্রশাসনিক সেক্টরে যারা দায়িত্ব পালন করেন দেশ রক্ষার জন্য, সেই দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের জন্য তাদের যোগ্যতা, দক্ষতা, আমানতদারিতা বাড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি প্রত্যেকটি ভাইকে তুমি দ্বীনের জন্য কবুল করে নাও রব্বুল আলামিন। ফিলিস্তিনিদেরকে তুমি হেফাজত করো। আমরা বাংলাদেশে বসবাস করি কিন্তু আমাদের হৃদয় ফিলিস্তিনে বসবাস করে। ফিলিস্তিনিদের আর্তনাদ আর আহাজারি আমাদের কলিজাকে ক্ষতবিক্ষত করে। রব্বুল আলামিন ফিলিস্তিন সহ তাম দুনিয়ার মুসলিমদেরকে তুমি হেফাজত করো। আমাদের প্রাণের কিবলা মসজিদে আকসাকে পুনরুদ্ধারের জন্য গোটা দুনিয়ার মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তৌফিক দান করো রব্বুল আলামিন। সারা দুনিয়ার নির্যাতিত আলেমদেরকে হেফাজত করো রব্বুল আলামিন। কোরআনের মাঠে, কোরআনের এই ময়দানে, কোরআনের অনেক ধারাভাষ্যকার, কোরআনের অনেক মুফাসসির, অনেক আলেমদেরকে আমাদের হৃদয় থেকে আমরা বড় অনুভব করি। এই ময়দানকে সাজানোর জন্য, এই ময়দানটাকে উর্বর করার জন্য তোমার বান্দারা যারা খেদমত করে করে দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছেন, কোরআনের সেই ফুলগুলিদের কবরগুলোকে তুমি জান্নাতুল ফেরদাউস বানায়া দাও রব্বুল আলামিন। সারা দেশ এবং সারা পৃথিবীতে কোরআনের বাণী বছরের পর বছর পৌঁছিয়ে দিয়ে তোমার যে সকল বান্দারা দুনিয়া ছেড়ে চলে গিয়েছেন রব্বুল আলামিন, দয়া করে তুমি তাদের কবরগুলোকে জান্নাতুল ফেরদাউস বানায়া দাও। আমরা বড় অযোগ্য মানুষ, পড়াশোনা কম, ইলমি যোগ্যতা আছে, দুর্বলতা আছে। রব্বুল আলামিন আমাদেরকে তুমি যোগ্যতা বানায়া দাও, আমাদের জড়তা দূর করে দাও, ত্রুটি দুর্বলতা দূর করে দাও, ইলমে আমলে আমাদেরকে সমৃদ্ধ করে দাও রব্বুল আলামিন। যারা কোরআনের দাওয়াতের কারণে দেশ ছাড়া, ঘর ছাড়া, বাড়ি ছাড়া, সেই সকল কোরআনের বুলবুলিগুলোকে তুমি আবারও আমাদের মাঝে কোরআন শোনানোর ব্যবস্থা করে দাও রব্বুল আলামিন। সারা দুনিয়ার মুসলিমদেরকে হেফাজত করো ওগো মালিক। শেষ ফরিয়াদ, শেষ আবেদন তোমার কাছে গো আল্লাহ। দুনিয়াতে কেউ আমরা চিরদিন থাকবো না। হঠাৎ করে কোন দিন যে আমরা দুনিয়া থেকে চলে যাই আমরা জানি না। শয়তানের ধোঁকায় আমরা গুনাহ করে ফেলি। আমাদের গুনাহের কারণে তুমি রাগ করে আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে গাড়ির নিচে, চাকার নিচে ফালায়া মর্মান্তিক মৃত্যু আমাদেরকে দিও না। আমাদের গুনাহের কারণে আগুনে ফেলে দিয়ে, পানিতে ফেলে দিয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় কবলিত করে আমাদের মৃত্যু দিও না। আমাদের গুনাহের কারণে, পাপের কারণে এমন কোন রোগ দিও না দুনিয়ায় যেই রোগের চিকিৎসাও পাওয়া যায় না। আমাদের পাপের কারণে এমন কঠিন রোগ দিও না যে রোগের কারণে বিছানায় পায়খানা প্রস্রাব করে, পায়খানা প্রস্রাবে গড়াগড়ি করে চিৎকার দেওয়া লাগে। মালিক, যত দিনের হায়াত আছে আমাদেরকে ইজ্জতের হায়াত দাও। মৌতের সময় ইজ্জতের মৌত নসিব করে দিও। যখন নামাজে তোমাকে সাজদা দেই, সাজদারত অবস্থায়, তাহাজ্জুদের সাজদায়, কোরআনে কারীমের তিলাওয়াতে, জুমার রাতে, জুমার দিনে, রমাদানের পবিত্র মাসে, তাও যদি নসিব না হয় তোমার হাবিব এবং তার সাহাবীরা হাত তুললেই চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কাকুতি মিনতি করে যে মৌতের জন্য ফরিয়াদ করতেন, সেই সব চাইতে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা সম্পন্ন মৌত, শাহাদাতের মৌত আমাদেরকে নসিব করে দিও। মৌতের সময় আমাদেরকে পবিত্র বানিয়ে আমাদের জবান থেকে কালেমা নসিব করে দিও। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আসসালামু আলাইকুম। तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, बाबरकत है रब्बुल आलमीन। और सिर्फ तारिक जमील को बनाया, असलम, अकरम, उमर, ज़ैनब, आयशा को बनाया, तो अल्लाह कहता है फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। क्या खूबसूरत है बनाने वाला अल्लाह। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनी। तुम सब फकीर हो,
اللہ غنی ہے، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، لا تفروا الی الدنیا، دنیا کی دوڑ نہ لگاؤ، دنیا کی دوڑ نہ لگاؤ۔ میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، گناہوں میں نہ چلے جانا، ظلم و ستم میں نہ چلے جانا، زنا شراب میں نہ چلے جانا، شرک و بت پرستی میں نہ چلے جانا، مجھے یاد رکھنا۔ وَتَكَفَّلْتُ بِرِزْقِكَ، میں تیرا ذمہ لے چکا ہوں، تمہیں کھلاؤں گا۔ انسان کا سب سے پہلا علم یہ ہے کہ وہ جانے کہ مجھے کس نے پیدا کیا، من خلقنی، میرا کون خالق ہے، مجھے کیوں پیدا کیا، لم خلقنی، کیا چاہتا ہے، ما یرید منی، مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ مجھے موت کیوں آتی ہے، من یمیتنی، من یقضی علیہ، کون میرے اوپر موت کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ سب سے پہلا علم ہے کہ یہ جانو، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہاں لفظ فا ہے، واو نہیں، ثم نہیں، فا، فَعْلَمْ، فا للفور، فا کا مطلب ہے سب سے پہلے جانو کہ اللہ کون ہے۔ تم سارے یہاں کے لوگ نہیں ہو، تمہارے بڑے آئے یہاں پیسہ بنائیں، روٹی کمائیں، روزی کمائیں، تو وہ اسی کے پیچھے دوڑے، ہم بھی اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، لیکن پہلا علم ہے کہ میرا بنانے والا کون ہے۔ اور یہ سائنس جواب نہیں دیتی، اس کا جواب ہمارے نبی نے دیا اللہ کی کتاب سے، کہ هو الذی خلقکم، تمہیں اللہ نے بنایا، کہاں سے، من نطفۃ، ایک پانی کے قطرے سے، پھر ثم من علقۃ، پھر ایک لوتھڑی سے، پھر فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر اسے گوشت بنایا، پھر کیا کیا، خلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس میں ہڈیاں ڈالی، پھر کیا کیا، فکسونا العظام لحما، ہڈیوں کے اوپر پھر ہم نے، اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نقشہ بنایا، پھر کیا کیا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے تمہیں یہ شکل عطا فرمائی، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا خوبصورت ہے بنانے والا۔ دنیا بنائی تو وہاں اپنے آپ کو کیا بتایا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین۔ ساری کائنات کہتا اللہ میں نے بنائی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، سیارے، دن، رات، اندھیرا، اجالا، گرمی، سردی، زندگی، موت، انسان، جنات، درندے، پرندے، چرندے، سانپ، مچھلیاں، درخت، پھل، پھول، پتی، ہر چیز، اور آخر میں کہتا ہے فتبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے رب العالمین۔ اب صرف انسان کی بتا رہا ہوں، فقط خلق الانسان کے بعد کیا کہتا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، انسان، السماوات والارض نہیں، انسان، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، پھر ماں کے پیٹ میں ڈالا، ثم خلقنا النطفة علقة،
فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة ثم انشأناه خلقا آخر. یہ میں پہلے ترجمہ کر چکا ہوں اس لیے میں نے ساری آیت پڑھ دی. اب اس کے بعد کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. اتنی بڑی کائنات کو بنانے کے بعد یہ نہیں کہا رفع السماء بغیر عمد الشمس والقمر النجوم مسخرات بأمره هو الذي سخر البحر والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها. کہتا ہے فتبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے رب العالمین. اور صرف طارق جمیل کو بنایا، اسلم اکرم عمر زینب عائشہ کو بنایا، تو اللہ کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. کیا خوبصورت ہے بنانے والا اللہ. یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی. تم سب فقیر ہو، اللہ غنی ہے. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو. لا تفروا الی الدنیا، دنیا کی دوڑ نہ لگاؤ، دنیا کی دوڑ نہ لگاؤ. ففروا الی اللہ سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ رینڈ کے پیچھے دوڑنا چھوڑ دو. تمہاری کرنسی کا کتنا گندا نام ہے رینڈ. یہ پتہ نہیں، ہمارے پتہ ہے پنجابی میں رینڈ کس کو کہتے ہیں؟ جو یہ سر میں جوئیں پڑ جاتی ہیں نا، جوئیں، جو تو سمجھتے ہو نا. اور گجراتی میں کیا کہتے ہیں جوؤں کو؟ جو ہی کہتے ہیں نا. تم سارے جوؤں کے پیچھے بھاگ رہے ہو. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف. یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، گناہوں میں نہ چلے جانا، ظلم و ستم میں نہ چلے جانا، زنا شراب میں نہ چلے جانا، شرک و بت پرستی میں نہ چلے جانا، مجھے یاد رکھنا. وَتَكَفَّلْتُ بِرِزْقِكَ، میں تیرا ذمہ لے چکا ہوں، تمہیں کھلاؤں گا کھلاؤں گا. فَلَا تَتَعَبْ، کمائی سے نہیں روکا، دوڑ نہ لگانا، ریس نہیں لگانی، کیونکہ اس ریس کا نو اینڈ ریس ہے، نو ریزلٹ گیم ہے. اس کا اینڈ ہے فَأَقْبَرَ، چل سارا کما کے قبر میں چلا جا. ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہوں گا تو میں اٹھاؤں گا. تو دوڑو نہیں. فلا تتعب، فلا تتعب، کماؤ حلال. یا الا وان جبریل نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها الا فاجملوا في الطلب واتقوا الله ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصية الله فانه لا يدرك ما عند الله الا بطاعته. سبحان اللہ، اللہم صل وسلم. آپ نے کہا جبریل مجھے بتا گیا ہے، میرے دل میں اتار گیا ہے، کوئی نہیں مرے گا جب تک اپنا رزق نہ کھا لے. وہ انڈیا میں رہے، وہ پاکستان میں رہے، میرا ضلع ملتان ہے، ملتان میں رہے، جہاں رہے رزق آئے گا، اللہ پہنچائے گا. حتیٰ تستکمل رزقہا، جب تک روٹی پوری نہیں ہوتی موت نہیں آئے گی. تو جب اللہ نے اتنی گارنٹی دے دی تو کہا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اجملوا فی الطلب، کمائی کرو خوبصورت. خوبصورت کا کیا مطلب ہے؟ حلال. دوسرا کیا مطلب ہے؟ سچائی کے ساتھ. تیسرا کیا مطلب ہے؟ دیانتداری کے ساتھ. سچائی، دیانتداری، الصدق، حفظ الامانہ، سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، حلال کے ساتھ. فاجملوا فی الطلب واتقوا اللہ، اور یقین رکھو کہ دینے والا اللہ ہے.
तुम जो ताजर हो ना, तुम्हारे अंदर कंपटीशन होता है, कॉम्पिटिटर आ गया, कॉम्पिटिटर आ गया। वो कॉम्पिटिटर आ गया तो तेरी रोटी छीनेगा, या वो अपना लेगा तो अपना लेगा। मैं नस्लों से एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, तो एग्रीकल्चर में कोई कंपटीटर नहीं होता, सबकी बिक जाती है, कपास भी, चावल भी, मक्की भी। लेकिन यहाँ एक गारमेंट वाले ने दुकान खोली, साथ दूसरे ने खोली, हाय हाय कंपटीटर आ गया, हाय हाय कंपटीटर आ गया। और मेरा अल्लाह कह रहा है तकफ़ल तो बेरिज़्क़क, तकफ़ल तो बेरिज़्क़क, जिम्मा ले चुका हूँ। मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक़, अल्लाह के ख़ज़ाने ख़त्म नहीं होते। तो कमाई करो हलाल, कमाई करो सच बोल के, कमाई करो दयानतदारी के साथ, धोखा ना दो। अजमलु फ़ित तलब वत्तक़ुल्लाह। और फिर का अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है, थोड़ा सा रोक लेता है। फला यहमिलन्नकुम इस्तिब्ताउर रिज़्क़ अला अन ततलबूहु बिमासियतिल्लाह। अल्लाह ताला थोड़ी सी कमी डालेगा कि हलाल पे पक्का है या कच्चा। दाएं बाएं देखा, वो झूठ बोल के कमा गया, वो दो नंबरी करके कमा गया, मैं सच बोल के भी बैठा हूँ हाथ पे हाथ रख के। तो मेरे नबी ने फरमाया डरना नहीं, पेपर हो रहा है, पेपर हो रहा है। एक दिन आएगा अल्लाह खोलेगा, दुनिया भी खोलेगा, जन्नत भी खोलेगा। हराम कमाने से तो 4 रैंड तुम कमा लोगे, जन्नत से महरूम हो। और हलाल कमाने से दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी है। फ़इन्नहु ला युद्रकु मा इंदल्लाह इल्ला बिताअतिही। उसकी मान के चलोगे तो रिज़्क़ खुश होकर देख, क्योंकि सारी अल अर्द जमीअन क़ब्ज़तहु यौमल क़ियामा, सारी ज़मीन अल्लाह के कब्ज़े में है। युमसिकुस समावाति वल अर्द अन तज़ूला, ज़मीन आसमान को अल्लाह ने थामा हुआ है। हुवल्लज़ी सख़्ख़रल बहर, उसने समंदरों को रोका हुआ है। व सख़्ख़र लकुमुल अनहार, उसने दरियाओं को तुम्हारे लिए चलाया हुआ है। उन्ज़ुरु इला समरिही इज़ा असमर, उसने तुम्हारे लिए फल निकाले हैं। तुम मोहताज हो, वो किसी का मोहताज नहीं। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन, जब अल्लाह चाहता है कि हो जाए तो वो हो जाता है। फ़यकून, वो हो जाता है। ला राद्द लिमा क़ज़ा, जो तू चाहता है वो होता है, और जो तू नहीं चाहता वो नहीं होता। फ़िरौन ने ताकत लगाई कि मूसा को पैदा नहीं होने देना, अल्लाह ने पैदा करके दिखाया, झोली में पाल के दिखाया। अब कुरान के किस्सों से वो बताता है कि तेरा रब किस तरह हर चीज पर कादिर है, और तुम सारे के सारे मजबूर हो। सारी दुनिया की साइंस कहती है कि आग जलाती है, आग जला देती है, आज भी जलाती है, पहले भी जलाती थी, फिर भी जलाएगी। तो फ़अरादू बिही कैदन फ़जअलनाहुमुल अस्फलीन, इब्राहीम को आग में डालो, इसने हमारे खुदाओं का इनकार किया है। अअंत फ़अलत हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, क़ाल बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहु इन कुंतुम सादिक़ीन। तो उनका आग जली, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और वो आग इतनी तेज हो गई कि उनको फेंक नहीं सकते थे, जो करीब जाए वो भी जलता था। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगे तू अब चला जा, आग में चला जा। कहा मैं क्यों जाऊँ, तुम फेंको मुझे। तो फिर शैतान आया, उसने तोप बना के दी, उसमें जो उनको फेंका तो उनका हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, फरिश्ता आ गया, मलकुल मतर, उमतिर अलैहल मा अलका हाजा, क़ाल अम्मा इलैका फला अम्मा इलल्लाह फनअम, मोहताज हूँ, ज़रूरत है तेरी नहीं, अल्लाह की है। तो जब वो फरिश्तों से भी बेनियाज हो गए तो अल्लाह ने कहा कुलना या नार कूनी बरदन वस्सलामन अला इब्राहीम। जब कहा ना बरदन तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ठंड से कांपने लगे, आग। फिर कहा सलामन तो नॉर्मल हो गई, और अल्लाह ने आग में बिठा के जिब्रील आए, पर मारा,
درخت نکلا انار کا، پر مارا چشمہ نکلا پانی کا پی اور کھا اور مزے کر۔ آگ نے نہیں جلایا کیونکہ اللہ نے نہیں چاہا۔ اسباب اس وقت نفع دیتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے۔ اللہ اسباب کے بغیر بھی کرتا ہے، اسباب کے ساتھ بھی کرتا ہے، اسباب کے خلاف بھی کرتا ہے۔